गणपताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरवे गुरुदेव्यगणक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परितात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढवल्पाय गन्ध्यमत्ताय गुजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय
आभार। स्वागत नृत्य मेरे घर राम आए ए बहनों छे अहींया तैयार रहेशे। झड़पथी स्वागत गीतनी जे बहनों छे 9 થી 12 आदित्य स्कूल मेरे घर राम आए ए बहनों तात्कालिक मंचनी आगळ पोतानी जग्या रहेशे। आपणा सांस्कृतिक कार्यक्रमना दौरने आगळ वधारीए। जाडेजा खुशालीबाने हूँ विनंती करीश के तेओ सरस मजानुं एक आपणे गीत संभळावशे। जाडेजा खुशालीबा। My name is Jadeja Khusaliba. I study in standard first. આજે હું તમને આંબળું જાંબળું ગીત સંભળાવીશ તે શાંતિથી સાંભળવા નમ્ર વિનંતી। આંબુડું જાંબુડું કેરીને કોઠીંબડું રાય દામોદરનો ત્ર્યા વાડી રાજા રામની વતમાં બેઠા ગોરમાં ફરતી બેઠી ગોપીઓ રાજા પૂજે મંદિરમાં રાણી પૂજે રાજમાં હું પૂજું મરકાજમાં વાણિયો પૂજે હાથમાં શંકરને ઘેર પાર્વતી ब्रह्माने घेर ब्रह्माणी विष्णु ने घेर लक्ष्मी जी राम ने घेर सीता जी कृष्ण ने घेर राधा जी गोर ने घेर गोराणी जात्रा करवा नीसड्या जाता नाया जमुना जी वड़ता नाया गंगा जी नाय धोईने नीसड़ा पाप सर्वे वीसरा नाया धोया रेलाणा पाप सर्वे ठेलाणा दाड़िए बैठा दामोदर पाणे बैठा परशोत्तम काठे बैठा काठा गोत्राजवे बैठा त्रिकमराय वाड़िए बैठा वासुदेव सुदामानी झूपड़ी खावाया वो सुखड़ी भवनी भांगो भूखड़ी सुखड़ाल्यो श्री रामना अस्तु। आभार। खूब सरस मजानु अमारी नानी भूलकी जाडेजा खुशालाबे एक सरस मजानु गीत आपणे समक्ष रजू कर्युं अने त्यारबाद कॉलेजनी विद्यार्थीनी सोलंकी नीताबेन झड़पथी मंच आगळ आवी जशे। सोलंकी नीताबेन आपणी समक्ष सरस मजानु एक अंत ही आरंभ है गीत नृत्य आपणे समक्ष रजू करशे। 3 नंबरनुं गीत अपनी समक्ष कॉलेजनी विद्यार्थीनी सोलंकी नीता अपनी समक्ष रजू करशे। आपणे सौ माणीए आ कॉलेजनी विद्यार्थीनी सोलंकी नीतानुं आ नृत्य। डरकर कभी हार न जाना क्योंकि अंत ही आरंभ है। के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो चंद्र बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो मान मान शान या की जान काबदान राजे धनुष के बाण गए उधार दो चंद्र सर्वशक्तिमान है कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का ढीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस
नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीग थी मसों में आज, फूल थी रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સોલંકી નીતાબેને સરસ મજાનું એક નૃત્ય આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું અને ત્યારબાદ આદિત્ય સ્કૂલની ધોરણ 3 ની વિદ્યાર્થીની રાઠોડ કાવ્યા છે આપણી સમક્ષ એક સરસ મજાનું ભરતનાટ્યમ લઈને આપણી વચ્ચે આવે છે. ધોરણ 3 ની વિદ્યાર્થીની રાઠોડ કાવ્યા. મારું નામ રાઠોડ કાવ્ય છે. હું ધોરણ 3 માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે તમને ભરતનાટ્યમનું એક નૃત્ય બતાવીશ, પણ તે પહેલા હું તેની થોડી મુદ્રાઓ બોલીશ, કારણ કે તે બોલવી ભરતનાટ્યમ માટે જરૂરી છે. આપણી વચ્ચે આપણા સૌના લોકલાડીલા અને ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એક વખત આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. એમની સાથે આપણા વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ લાડાણી, એમ જ રાજુલાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડના અધ્યક્ષ અમરીશભાઈ ડેર પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ તમામ માનવતા મહેમાનોનું શ્રી જેમ પાલેરા શૈક્ષણિક સંકુલ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા હર્ષની લાગણી અનુભવે છે. આવો આપ સૌનું શ્રી જેમ પાલેરા શૈક્ષણિક સંકુલ ત્યાં આપણે તમામ મહેમાનોને આગળની હરોળમાં સ્થાન લેવા માટે વિનંતી કરીએ. તમામ નામી અનામી મહેમાનો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ તમામ મહેમાનોને ફરી વખત શ્રી જેમ પાનેરા શૈક્ષણિક સંકુલ આવકારતા હર્ષની લાગણી અનુભવે છે. આવો એક વખત બે હાથ ઊંચા કરી અને જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે તમામ મહેમાનોને આપણે આવકારીએ. આભાર. ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મિનિસ્ટર અને અમારી સંસ્થાના આદ્ય સ્થાપક શ્રી જેઠાભાઈ પાંડેરાના પરમ મિત્ર, જેમણે વર્ષો સુધી એક સાથે કામ કર્યું છે, એવા કેબિનેટ મિનિસ્ટર કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ, એવા જ માણાવદર વંથલી મેંદરડાના
લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ લાડાણી તેમજ એમના પુત્ર સમાન અમરીશભાઈના પિતાશ્રી અને જેઠાભાઈ પાનેરા અંગત મિત્ર બંને એવા અમરીશભાઈ ડેર પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડના અધ્યક્ષ અમરીશભાઈ ડેર પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે તેમજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ વજુભાઈ ઝાલાવડિયા જિગ્નેશભાઈ જગદીશભાઈ સુનિલભાઈ નીરજભાઈ તમામ નામી અનામી મહેમાનોનું આ તકે સ્વાગત કરતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ। आओ तमाम मेहमानों आपणे आदित्य स्कूल माणावदर विद्यार्थी बाळाओ स्वागत नृत्य लईने मेहमानों नृत्य स्वरूपे एमने स्वागत करशे। धोरण 9 થી 12 विद्यार्थी बाळाओ द्वारा अपनी समक्ष रजू करवा जई रह्या छे स्वागत नृत्य। હવે તમામ સ્ટાફ મિત્રોને વિનંતી કે બધા જ પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જશે। પાછળ ઉભેલા મિત્રોને વિનંતી કે બધા જ પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લેશે। અહીંયા જેટલા ઊભા છે બધા જ પોતપોતાની જગ્યા લઈ લેશે। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये भागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हर
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધોરણ 9 થી 12 ની આદિત્ય સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની બાળાઓ વિશાલભાઈ આપણી સમક્ષ સરસ મજાનું સ્વાગત નૃત્ય રજૂ કર્યું છે. સ્વાગત નૃત્ય ચાલુ હતું એ દરમિયાન આપણી વચ્ચે આજના કાર્યક્રમના સન્માનિત જેમને નાની ઉંમરમાં ખૂબ સારી પદવી ડિલેટની મેળી છે એવા ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતાજી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમને એક વખત જોરદાર તાળીઓના નાદથી આપણે બે હાથ ઊંચા કરીને ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતાજીને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગવત કથાકાર ને આપણે આવકારીએ. શ્રી જેમ પાનેરા શૈક્ષણિક સંકુલ આપણે આવકારતા હર્ષની લાગણી અનુભવે છે. એવા જ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના બીજા કુલપતિ અને હમણાં જ જેમણે 2 ટર્મ સુધી ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીને સતત દોડતી રાખી છે. શૂન્યમાંથી સર્જન કરી અને નવી જ યુનિવર્સિટી હતા. મૈયાણી સાહેબે 2 વર્ષ કામ કરી અને ડોક્ટર ચેતન સાહેબ ત્રિવેદી સાહેબને એ સંચાલન સોંપ્યું. ડાયનેમિક યુવા અને દરેક કાર્યની અંદર બધાને સાથે રાખી અને એક ચેતનવંતી યુનિવર્સિટી બનાવવામાં જેમનો સિંહ ફાળો છે એવા ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ ડોક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમને પણ આપણે જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે આવકારીએ. એવા જ નરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ તમામને આવકારતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને થોડી જ ક્ષણોમાં આપણો કાર્યક્રમ આપણે ખુલ્લો મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. પહેલા અમારી ધોરણ 12 ની વિદ્યાર્થીની બકોરી પલકને વિનંતી કરીએ કે આવો એક સરસ મજાની ભારતના ગૌરવ સમી એક સ્પીચ આપણી સમક્ષ રજૂ કરે અને ત્યારબાદ આપણા કાર્યક્રમને આપણે દીપ પ્રજ્વલિત કરી અને ખુલ્લો મૂકીશું. हेलो 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 मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पे रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। अत्र उपस्थित તમામ અતિથિઓ, સંસ્થાના સંસ્થાપક શ્રી, વડીલો, તમામ ગુરુજનો તથા સાથી વિદ્યાર્થી મિત્રોને ધોરણ 12ની વિદ્યાર્થીની બકોરી પલકના નમસ્કાર, વંદે માતરમ. આજના શુભ અવસર પર સ્પીચ શરૂ કરતા પહેલા હું મારા ગુરુજનો અને ખાસ કરીને પ્રવીણ સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે જેમને મને આ લાયક બનાવી. અરે સ્ટેજ શું છે એ ખબર ન પડતી ત્યારથી મને સ્ટેજ પર બોલવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી છે. આજે જ્યારે આપણે 21મી સદીમાં જીવી રહ્યા છીએ, જ્યારે આપણે વૈશ્વિકીકરણ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ઘણી બીજી ઉભરતી ટેકનોલોજીના યુગમાં જીવી રહ્યા છીએ, ત્યારે એવું પ્રતીત થાય છે કે આપણા ઉપર પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનો ઘણો તીવ્ર પ્રભાવ જોવા મળે છે. અને માટે જ હું આપની સમક્ષ ભારતની વર્તમાન સમયથી લઈને પ્રાચીન સમય સુધીની ભવ્યતાઓને દર્શાવવા માંગુ છું. વર્તમાન સમયમાં ભારત સૌથી ઝડપથી વિકસતા દેશોમાંનો એક દેશ છે. ભારત તેના આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય, સાંસ્કૃતિક વગેરે દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. ભારતે વિશ્વ પટલ પર પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. અરે ભારત એક ભૂરાજનૈતિક શક્તિ તરીકે ઓળખાય છે. અને ખાસ કરીને આઝાદી પછીના ઠંડા યુદ્ધના સમયગાળા દરમિયાન તેણે અપનાવેલ તટસ્થતાની નીતિના લીધે કે જેમાં પાછળથી ઘણા બીજા દેશો પણ જોડાયા હતા. અને ભારતની લશ્કરી તાકાતની તો વાત જ શું કરવી. ઇન્ડિયન આર્મી, ઇન્ડિયન નેવી અને ઇન્ડિયન એરફોર્સનું નામ કે કાર્ય માત્ર સાંભળતાની સાથે જ ગર્વ અને દેશપ્રેમની લાગણી આપણી રગોમાં દોડવા માંડે છે.
આપણી પાસે સોમનાથ શર્માથી લઈને વિક્રમ બત્રા જેવા જવાનો છે કે જેમણે યુદ્ધમાં અભૂતપૂર્વ વીરતાનું પ્રદર્શન કર્યું છે. એ સિવાય ભારત માતાના તમામ સપૂતોના કારણે તેમની દેશ સેવા અને લાગણીના કારણે આપણે આજે દેશમાં ખુશીથી નિશ્ચિંતપણે જીવી રહ્યા છીએ. પરંતુ અત્યારે એક ટ્રેન્ડ જોવા મળે છે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું આંધળું અનુકરણ કરવાનો. એ લોકોની રહેણી કહેણી, ભાષા, સંસ્કૃતિ, વિચારો, મૂલ્યો વગેરે સર્વશ્રેષ્ઠ માની અને આપણી સંસ્કૃતિ માટે નીચાપણાનો અનુભવ કરવાનો. એ લોકોની સંસ્કૃતિ અપનાવવામાં અને આપણી સંસ્કૃતિથી દૂર થવામાં આપણને ગર્વનો અનુભવ થાય છે. આપણને એ વસ્તુ કૂલ લાગે છે, પરંતુ એ માત્ર કાંઈ નહીં પણ અંગ્રેજોના શાસનની અસર છે. આમ તો આપણને આઝાદ થયાને 78 વર્ષ થયા છે, પરંતુ હજુ પણ અંગ્રેજ શાસનની માનસિકતા આપણીમાં જોવા મળે છે. ખરેખર તો આવું ના હોવું જોઈએ. અરે આપણને અંગ્રેજી ભાષા ના આવડે તો આપણે આપણી જાતને ઓછા સક્ષમ માની લઈએ છીએ. એ પણ અંગ્રેજ શાસનની અસર માત્ર છે. પરંતુ હકીકતમાં તો ભારતનો વારસો એટલો ભવ્ય છે કે એની ભવ્યતાની વાત ક્યાંથી શરૂ કરવી એ જ ખબર ના પડે. સૌપ્રથમ ભૌગોલિક વારસાની વાત કરીએ તો ભારતની ઉત્તરે હિમાલય, 3 દિશામાં દરિયો, પશ્ચિમે રાજસ્થાનનું રણ, કચ્છનું મીઠાનું રણ, ઉત્તર પૂર્વીય પ્રદેશોનું નૈસર્ગિક સૌંદર્ય, પશ્ચિમ ઘાટના મેદાનો, ગંગા અને યમુના વગેરે નદીઓના ફળદ્રુપ મેદાનો, દખ્ખણ અને માળવાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, અરવલ્લી અને ગિરનારના પર્વતો જેવા અનેક નૈસર્ગિક રૂપો જોવા મળે છે. આ બધું એક સાથે અન્ય કોઈ દેશમાં જોવા મળવું અશક્ય જેવું જ છે. હવે ઐતિહાસિક વારસાની વાત કરીએ તો દશા અવતાર આપણી ભારતની ભૂમિ પર અવતર્યા છે. ભારત જ મહાવીર સ્વામી અને ગુરુ નાનક દેવજીની ભૂમિ છે. સાથે સાથે ધાર્મિક સ્થળો જેવા કે કાશી, તિરુપતિ, ઋષિકેશ, અયોધ્યા, દ્વારકા, બોધગયા, સારનાથ, હરમંદર સાહેબ વગેરે દરેક સ્થળો આપણી મનને શાંતિ આપવાની સાથે સાથે આપણને ઈશ્વરની સાક્ષીનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. એ સિવાય આપણી પાસે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ, સામવેદ વગેરે જેવા ગ્રંથો, એ ઉપરાંત અનેક વેદાંગો, ઉપનિષદો, અર્થશાસ્ત્ર, અનેક વ્યાકરણ ગ્રંથો, સંગમ સાહિત્ય, મનુસ્મૃતિ જેવા અજોડ ગ્રંથોની સાથે સાથે કાલિદાસ, તુલસીદાસ, ભારવી, કબીર, રહીમ, મીરાબાઈ વગેરે જેવા મહાન રચયિતાની રચનાઓનો અજોડ સંગ્રહ છે. ભારત જ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, સમ્રાટ અશોક, મહારાણા પ્રતાપ અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની ભૂમિ છે. ભારતની ભૂમિ પર જ પ્રાચીન સમયમાં બંધાયેલા સાંચીનો સ્તૂપ, અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ, ખજુરાહો મંદિર, હમ્પી, કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર વગેરે જેવા બેનમૂના સ્થાપત્યો આવેલા છે. અને પ્રાચીન સમયના નગરો જેવા કે હડપ્પા, લોથલ, ધોળાવીરા વગેરે આયોજન અને બાંધકામની દ્રષ્ટિએ સવિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. પ્રાચીન સમયથી જ ભારત શિક્ષણની દ્રષ્ટિએ પણ અગ્રીમ રહી રહ્યો છે. પ્રાચીન સમયમાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન અર્જિત કરવા માટે નલંદા, તક્ષશિલા, વલ્ભી, વારાણસી વગેરે વિદ્યાપીઠોમાં આવતા હતા. પરંતુ આપણે એ બધી ભવ્યતાઓને ભૂલીને અત્યારે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિઓનું જ આંધળું અનુકરણ કરવા લાગ્યા છીએ. હકીકતમાં આપણે આ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ. અને હજી વધુ વાત કરું તો ભારતની સંગીત કલા અને નૃત્ય કલામાં પણ વિવિધતાની સાથે ભવ્યતા જોવા મળે છે. રાગ યમન, ભૈરવ, દેશ, તોડી, કંબોજી વગેરેના ખાસ બંધારણના લીધે તે અત્યંત રસપ્રદ અને ખૂબ આકર્ષક બની જાય છે. સાથે સાથે સાંસ્કૃતિક નૃત્યો જેવા કે કથક, કથકલી, ભરતનાટ્યમ વગેરે માત્ર મનોરંજનના સાધનથી વિશેષ આપણો વારસો, મૂલ્ય અને અનેક વાર્તાઓના સંગ્રહને આલેખે છે. અને એનાથી આગળ વાત કરીએ આપણે તો અત્યારે એવું જોવા મળે છે કે આપણે પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ એટલે કે અંગ્રેજોના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વખાણ માત્ર કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે ના ભૂલવું જોઈએ કે આપણા વિશ્વને શૂન્ય આપનાર આર્યભટ્ટ ભારત ભૂમિના છે. અરે એ લોકોએ જ્યારે બાયોલોજી વર્ડ નહોતો સાંભળ્યો ત્યારે ચરક અને સુશ્રુત દ્વારા વાડકાપ અને પ્લાસ્ટિક સર્જરી આપણા ભારતમાં થયેલ છે. વિશ્વને યોગ અને ધ્યાનની અમૂલ્ય ભેટ આપનાર આપણું ભારત છે. અને ભારતે એ સિવાય પ્રાચીન સમયમાં રસાયણશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ વિદ્યા વગેરે દરેક ક્ષેત્રોમાં અભૂતપૂર્વ પ્રદાન કરેલ છે.
એ સિવાય જ્યારે બીજા દેશો એક ભાષા અને એક સંસ્કૃતિના કારણે રચાય છે, ત્યારે ભારત એક એવો દેશ છે જે વિવિધ ભાષા અને વિવિધ સંસ્કૃતિની સાથે નિર્માણ પામ્યો છે. ભારતના દરેક રાજ્યો કે દરેક પ્રદેશોમાં ખૂબ વિવિધતા જોવા મળે છે. ભારતની ઉત્તરથી દક્ષિણ અને પશ્ચિમથી પૂર્વ સુધી અનેક સાંસ્કૃતિક વિવિધતા જોવા મળે છે. અહીં ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, પંજાબી, બંગાળી વગેરેની સાથે 1600થી વધુ ભાષાઓ વિવિધ બોલીઓમાં બોલાય છે. અને દરેક પ્રદેશના અલગ તહેવારો, ઉત્સવો, મેળાઓ વગેરે આહલાદક અને અદ્ભુત છે. અને એથી આગળ વાત કરીએ તો આ દરેક પ્રાદેશિક વિવિધતા અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા હોવા છતાં પણ ભારતમાં દરેક ધર્મ અને દરેક જાતિના લોકો ભાઈચારાની ભાવનાથી રહે છે. અને માટે જ કહેવાયું છે કે વિવિધતામાં એકતા એ ભારતીય સંસ્કૃતિની આગવી ઓળખ છે. અને માટે જ ભારત વિશ્વ માટે પણ વાસુદેવ કુટુંબકમનું સપનું સેવે છે. અને હકીકતમાં તો ભારતનો વારસો કેટલો મૂલ્ય છે કે હું ગમે એટલો ટાઈમ લઉં, હું એને અહીંયાથી દર્શાવી જ ના શકું. પરંતુ અત્યારે ટાઈમનો અભાવ હોવાથી હું માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે આપણે આ બધું આંધળું અનુકરણ છે ઓછું કરવું જોઈએ. અને અંતે રાજા રામમોહન રાયના એક વિચાર દ્વારા હું મારી વાતને વિરામ આપવા માંગુ છું કે પ્રાચીન સમયમાં રાજા રામમોહન રાયે કીધું છે કે આપણે બધી સંસ્કૃતિઓની સારી બાબતોને અપનાવવી જોઈએ અને આપણી સંસ્કૃતિની ખામીઓને દૂર કરવી જોઈએ. અને હું એક વિનંતી કરવા માંગુ છું કે આપણે આ આધુનિકીકરણના જમાનામાં બીજાની સંસ્કૃતિનું આંધળું અનુકરણ કરવાની પાછળ આપણો વારસો, આપણા મૂલ્યો, આપણી સંસ્કૃતિ દૂર ના થઈએ. આ 21મી સદીના જમાનામાં આપણે એને સાચવીને રાખીએ, આપણા વારસાનું, આપણી સંસ્કૃતિનું આપણે ગૌરવ જાળવીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય. જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે ધોરણ 12 ની વિદ્યાર્થીની બકોરી પલક, જેઓ 10મા ધોરણની અંદર માણાવદર કેન્દ્રની અંદર પ્રથમ નંબરે ઉત્તીર્ણ થઈ અને અત્યારે હાલ 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. ખૂબ સરસ મજાના ભારતના વારસા વિશેની વાત આપણી સમક્ષ રજૂ કરી. અને હવે આજનો કાર્યક્રમ શ્રી જેમ પાનેરા શૈક્ષણિક સંકુલ, માણાવદર કેળવણી મંડળ સંચાલિત જેમ પાનેરા કોલેજ તેમજ આદિત્ય સ્કૂલ માણાવદરના વાર્ષિક મહોત્સવ 2025 નો આપણે શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણી વચ્ચે આજના કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટક અને ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મિનિસ્ટર કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એવા જ જેમને સાંભળવા એક લાવો છે. આપણી દરેક પૌરાણિક કથાને વિજ્ઞાન સાથે જોડીને ખૂબ નાની ઉંમરની અંદર ડિલીટની પદવી જેમને પ્રાપ્ત થઈ છે એવા ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતા પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એવા જ માણાવદર, વંથલી અને મેંદરડાના ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ લાડાણી, જુનાગઢ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ ડોક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ, એવા જ નિલેશભાઈ સોનારા, સભ્યશ્રી ગુજરાત માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ, ડોક્ટર સુભાષ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ બલરામ ચાવડા સાહેબ, નરેન્દ્ર શાસ્ત્રી તેમજ નામી અનામી તમામ મહેમાનો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી ધર્મેશભાઈ પાનેરા અને સંસ્થાના પ્રમુખ જેઠાભાઈ પાનેરાને વિનંતી કરીશ કે સૌ મહેમાનોને મંચ પર લઈ આવવા માટે વિનંતી કરશે. અને આજના કાર્યક્રમને આપણે દીપ પ્રજ્વલિત કરીને ખુલ્લો મૂકશો. હું કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ, આજના કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટક કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ, અમરીશભાઈ ડેર, મહાદેવ પ્રસાદ મહેતાજી, ડોક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદી, જગદીશભાઈ મારુ, નિલેશભાઈ સોનારા, બલરામભાઈ ચાવડા, નીરજભાઈ જોશી, સુનિલભાઈ, વજુભાઈ ઝાલાવડિયા, મામલતદાર શ્રી શુક્લા સાહેબ, નિલેશભાઈ સોનારા, બલરામ સાહેબ, જગદીશભાઈ મારુ, તક્ષકભાઈ નાથાણી, આ તમામ મહેમાનોને વિનંતી કે તેઓ મંચ પર દીપ પ્રાગટ્યમાં સૌ સાથે જોડાશે. કૈલાસભાઈ કણસાગરા અને જિગ્નેશભાઈ છૈયાને પણ વિનંતી કે તેઓ પણ મંચ પર પોતાનું સ્થાન લેશે.
જોરદાર તાળીઓથી વધાવ્યા આજના કાર્યક્રમને દીપ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. આભાર. છેલ્લા 3 દાયકાથી પણ વધારે સમયથી જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર તાલુકામાં ઉચ્ચ શિક્ષણની જ્યોત જગાવી લગભગ 40,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ અહીંયાથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી અને ક્યાંય ને ક્યાંય નોકરી વ્યવસાયમાં ખૂબ સારી પ્રગતિ કરી છે. એ સંસ્થાના આદ્ય સ્થાપક જેઠાભાઈ પાનેરાના દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી પોતાના મૂળ ગામ આંબલિયાથી જૂનાગઢ જ્યારે પોતે નાની ઉંમરની અંદર વ્યવસાય ક્ષેત્રે એ અપડાઉન કરતા હતા એસટી બસમાં અને વિદ્યાર્થીઓને સવારે 6 વાગે 5 વાગ્યાથી 6 વાગ્યાની વચ્ચે જાય અને સાંજે પાછા 4-5 વાગે આવે ભૂખા તરસા જૂનાગઢ કોલેજ માટેનું જગ્યા આમ પોરબંદર વચ્ચે 80 થી 90 કિલોમીટરના આ ગાળાની અંદર એક પણ કોલેજ ન હોય ત્યારે 1991-91માં એમને વિચાર આવ્યો અને 1991માં માણાવદર કેળવણી મંડળ ટ્રસ્ટ બનાવી અને આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ એની સ્થાપના કરી. 2013 ની અંદર એણે લગભગ 20-25 વર્ષ સુધી કોલેજ ક્ષેત્રે ખૂબ મોટું કામ કર્યું. ક્યાંક ને ક્યાંક એના મનમાં વિચાર ચાલતો હતો કે હજી નાના બાળકોથી ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળી રહે એના માટે એણે કેજી થી 12 સુધીનું શિક્ષણ એટલે કે 2013 ની અંદર શરૂ કર્યું. એટલે આજે આ સંકુલ કેજી થી લઈ અને પીજી સુધીનું શિક્ષણ ધરાવતી 3000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોય. દરેક ફેકલ્ટી સાથે આર્ટ્સ કોમર્સ સાયન્સ આ ત્રણેય વિભાગની અંદર કોમ્પ્યુટર વિભાગની અંદર આ ઉચ્ચ શિક્ષણનું કામ કરી સાથે સાથે એમનો પસંદગીનો વિષય એટલે હોસ્પિટલનું કામ હોય, આરોગ્યનું કામ હોય. આરોગ્યના કામમાં એ હર હંમેશ કહેતા હોય કે મારો 50% સમય છે એ મેં હોસ્પિટલમાં આપ્યો છે. રોજ સવારે ઉઠી અને એ સરકારી હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ ત્યાં નાના મોટા દર્દીઓને જે કાંઈ નાના મોટી જરૂરિયાત હોય, પોતાને પણ મેડિકલ સ્ટોર હતો, દવા ત્યાંથી ફ્રી ઓફ અપાવે. અને ધન્યવાદ છે એમના ધર્મપત્ની શાંતાબેનને કે કીધા વગર પણ લોકોને જમવાની વ્યવસ્થા કરવાનું કીધું હોય, ક્યારે કીધું ન હોય ને એમ કહી દે કે 2 જણાના ટિફિન તૈયાર કરી દેજો અને એ વ્યવસ્થા કરી છે એમના ધર્મપત્ની. અને અમારે સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શાંતાબેન પાનેરાને પણ આ તકે અમે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ કે જેઠાભાઈના આ ગૌરવ ગાથામાં ગૌરવ પંથમાં એમનો પણ ખૂબ મોટો ફાળો છે. ત્યારે હર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહી, સ્ટાફ મિત્રોએ ક્યાંક ને ક્યાંક જે સિદ્ધિઓ મેળવી હોય એમને પ્રોત્સાહિત કરવા. એટલું જ નહીં, એ તો પોતાની સંસ્થા છે ને કરે તો કઈ નવી નવાઈ નથી, પણ આ વિસ્તારની અંદર આજુબાજુના 3-4 જિલ્લાની અંદર જે કોઈ વિશિષ્ટ સિદ્ધિ મેળવતા હોય એવા લોકોને પણ એ સન્માનિત કરવાનું, એને પ્રોત્સાહન આપવાનું, એનો વાહો થાબડવાનું કામ એ ક્યારેય ચૂક્યા નથી. એવા જેઠાભાઈ પાનેરાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ લગભગ 3 દાયકાથી પણ વધારે સમયથી આ શૈક્ષણિક સંકુલ અવિરત ચાલુ છે. ત્યારે શ્રી જેમ પાનેરા શૈક્ષણિક સંકુલના વાર્ષિક મહોત્સવ 2025 નું હું સ્વાગત
પ્રવચન કરવા માટે જેઠાભાઈના મોટા પુત્ર અને અમારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી ધર્મેશભાઈ પાનેરાને વિનંતી કરીશ કે આવો સૌ મહેમાનોનું શબ્દોથી સ્વાગત કરો. જય દ્વારકાધીશ. શ્રી જયમ પાનેરા શૈક્ષણિક સંકુલ માણાવદરના વાર્ષિક ઉત્સવ 2025ના કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિત જેમને જોઈ અને મળી અને ભાગવત જ્ઞાનના દર્શન થઈ જાય એવા, આમ તો બોલી જ નાખો એક શ્લોક. શ્રી કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. એવા ભાગવતાચાર્ય પૂજ્ય ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતા સાહેબ, ગુજરાત સરકારના વરિષ્ઠ અને અમારા વડીલ મુરબ્બી કેબિનેટ મંત્રી માનનીય શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ, આ વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી સાહેબ, આદરણીય અને સ્નેહી શ્રી પૂર્વ કુલપતિ શ્રી ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ, અમારા સાથી મિત્ર અને યુવાનોના માર્ગદર્શક પૂર્વ ધારાસભ્ય રાજુલા શ્રી અમરીશભાઈ ડેર, તેમજ તાલુકામાંથી તથા શહેરમાંથી પધારેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિવિધ હોદ્દેદારો શ્રી, મારા પિતાશ્રી અને આ સંસ્થાના અધ્યસ્થાપક જેમણે એકલે હાથે આ વિસ્તારમાં શિક્ષણની એક જ્યોત જલાવી અને સાચા અર્થમાં અમે તમને બોલાવીએ છીએ જ એટલે કે ભાઈ અહીંયા આવીને જુઓ, અમારી પ્રવૃત્તિને જુઓ. વર્ષમાં 2-3 વખત આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ, બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ વારંવાર અહીંયા જવું ને આ બધું કરવું, પણ અમારો અભિગમ જ એ છે કે અહીંયા આવો, અમારી પ્રવૃત્તિને જુઓ. સાચા અર્થમાં શિક્ષણ અને સંસ્કારનું સિંચન અહીંયા થાય છે અને એ અમે ઉજાગર કરવા માગીએ છીએ. એવા મારા પિતાશ્રી જેઠાભાઈ, મારા માતૃશ્રી તથા મારા પરિવારના સભ્યો, કોલેજના યશસ્વી અને કાર્યદક્ષ પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર એમ કે મહેત્રા, સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ પ્રવીણભાઈ સોલંકી, તેમજ અમારી સંસ્થાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ મિત્રો, અમારા આમંત્રણને માન આપી અને પધારેલા સર્વે મહાનુભાવો, વાલીઓ તેમજ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આ તકે હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આ સંસ્થા છેલ્લા 34 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં શિક્ષણનું અને શિક્ષણ સાથે સંસ્કારોનું સિંચનનું કામ કરી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય, વિદ્યાર્થીઓની અંદર રહેલી સુસુપ્ત શક્તિઓ ઉજાગર થાય, તેમજ ગરીબ તથા મધ્યમ વર્ગનો વિદ્યાર્થી આ સંસ્થામાંથી સરળતાથી શિક્ષણ લઈ શકે અને માણાવદર ખાતે જ લઈ શકે. કેજીથી પીજી સુધીની જેટલી પણ અમારાથી થઈ એ બધી વ્યવસ્થા અહીંયા કરવામાં આવી છે અને હજી પણ ઉત્તરોત્તર સંસ્થાને નવા કોર્સીસ મળે અને બધા વિદ્યાર્થીઓને અને વિસ્તારને બહોળો લાભ મળે એવા અમારો પ્રયત્નો છે. ગરીબ વિદ્યાર્થી હોય, કોઈ માતા પિતા વિનાના હોય અને કોઈ પહોંચી શકે એમ ના હોય, તો એવા માટેથી અમે વારંવાર કહીએ છીએ આગેવાનોને કે ભાઈ અમારે એવી ગણતરી છે કે કોઈ દીકરીઓ હોય ગરીબ, તો એને અમારે અહીંયા દત્તક લેવી છે, એની તમામ જવાબદારી અમારી. અને એવું વારંવાર, જો કે અમે તો બધાને આમ તો ઘણી બધી અહીંથી સ્કોલરશીપ અમે આપીએ છીએ, લગભગ 100 જેટલા તો સ્ટુડન્ટ ઓલરેડી દર વર્ષે દર સત્રમાં અમારી પાસે આવતા હોય છે. અને ક્યાંય કોઈ નાની મોટી ફી કે એવી વાત હોય તો અમે એને મદદ કરીએ છીએ. માત્ર સરકારશ્રીની ફી લઈએ છીએ, સંસ્થાની કોઈ પણ પ્રકારની ફી અહીંયા લેવામાં આવતી નથી આવા વિદ્યાર્થીઓનું. પણ એનું નક્કી કરવાનું માપદંડ અમે અમારી પાસે રાખ્યું છે
કારણ કે ઘણી વખત એનો દુરુપયોગ થાય છે એમ કે બે મોબાઈલો લઈને છોકરો અહીંયા આવે અને પછી કંઈક ભાઈ આમ છે એટલે બીજાને અન્યાય થાય એમ. હવે અહીંયા આજે આ સંસ્થામાં ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતા જેની ભાવવદના તથા સારસ્વત સન્માન કરતા સમગ્ર સંસ્થા પરિવાર ગૌરવ અને હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ. સમગ્ર માણાવદર વિસ્તારના વિકાસમાં આ સંસ્થા પણ કંઈક યોગદાન આપે. મારા પિતાજી અને સમગ્ર અમારી ટીમના જે આદર્શો છે એના રસ્તે અમે આગળ વધીએ છીએ. ક્યાંય નાની મોટી ભૂલે થતી હોય ભાઈ તો અમને તમે બધા કહી શકો એમ છો. ક્યાંય એવું સજેશન હોય અમે તો તમારા સજેશનને સ્વીકારીએ છીએ કે ભાઈ આમની આમ કરો તો એમાં કાંઈ અહીંયા કંઈ કોઈ બંધન નથી આપણી વચ્ચે એમ. એકદમ ટ્રાન્સપરન્સી છે. વિસ્તારની સાથેનું પૂરેપૂરું એટેચમેન્ટ છે. મારા પિતાશ્રી અહીંયા લગભગ અઠવાડિયામાં 2 દિવસ તો હોય જ છે. અમે બધા તો કામના કારણે અહીં બહુ પહોંચી શકતા નથી પણ છતાંય ફોનના માધ્યમથી આ બધા આગેવાનોના કોન્ટેક્ટમાં હોઈએ અને ક્યાંય પણ અમારી જરૂરિયાત ઊભી થાય અમને કહેવા જેવું હોય ને અમારા લાયક હોય તો વિના સંકોચે તમે અમને બધા કહેજો. એમાં અમને કોઈ પ્રશ્ન નથી, અમુકનો આનંદ થાય. ફરીથી કહું છું કે અમારા કાર્યક્રમમાં પધાર્યા પુનઃ આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. આભાર. અમારા યુવા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી ધર્મેશભાઈ પાનેરાએ સૌનું શબ્દોથી સ્વાગત કર્યું અને હવે કાર્યક્રમની રૂપરેખા અને સંસ્થાનો પરિચય આપવા માટે હું અમારા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર M.K. મહેતા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો આ સંસ્થાનો પરિચય અને કાર્યક્રમની ભૂમિકા આપ સમક્ષ રજૂ કરશે. કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. શ્રી J.M. પાનેરા શૈક્ષણિક સંકુલના સાનિધ્યમાં સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ કહીએ તો ઘણી બધી સંખ્યા થાય પણ ડિગ્રીના સ્વરૂપમાં કહું તો પીજીથી માંડીને PhD સુધીની વ્યવસ્થા આ સંસ્થામાં કરવામાં આવે છે અને હર હંમેશ દર વર્ષે એક અદ્ભુત લોકોને પ્રેરણા મળે, કંઈક દિશા મળે, કંઈક વિચારવાનો અવસર મળે એવો શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓની શક્તિને બહાર લઈ આવવા માટેનો એક શ્રેષ્ઠ અવસર એટલે અમારો 2025નો વાર્ષિકોત્સવ. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત અમારી સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી જેઠાભાઈ પાનેરાની સાથે 47 વર્ષથી જેનો અવિરત નાતો છે અને જેનું માન એકબીજા ક્યારેય ન મૂકી શકે એવા સન્માનીય મુરબ્બી અને ગુજરાત સરકારના સૌથી શ્રેષ્ઠ કર્મઠ અને સૌથી વધુ વખત ચૂંટાયેલા એવા આદરણીય મુરબ્બી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા જળ સંપત્તિ વિભાગ જેવો સંભાળે છે. અને આપ સૌને યાદી અપાવું કે છેલ્લે આપણે અહીંયા પૂરની સ્થિતિ આવી ત્યારે ઘેડ વિસ્તારમાં જે એક યોજના બનાવવામાં આવી હતી એમાં જેનો સિંહ ફાળો છે, જેનું તમામ સૂચન અહીંયાથી આગેવાનોના પાસેથી લઈ અને સરકાર સુધી મૂક્યું હતું. એટલે પુનઃ એક વખત આપણે સૌ કુંવરજીભાઈને તાળીઓના ગળગળાટથી વધાવીએ. 3 થી 4 વખત સંસ્થામાં આવવાનો અવસર મળ્યો છે પણ પરિવાર પ્રત્યેનો જે નાતો છે એને જેટલા શબ્દોમાં વર્ણવીએ એટલો ઓછો છે. એનું કમિટમેન્ટ એક વખત જેઠાભાઈને આ પાડી કે હું આવીશ એટલે કોઈ પણ સંજોગોમાં આવે એવા મુરબ્બી સન્માનનીય કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સાથે જ આ વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ એટલે અમારું ATM અને 108 બે ઉપમા હું તો આપું કે જ્યારે કહીએ ત્યારે હાજર. એવા જ પૂર્વ ધારાસભ્ય, યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત, મને માર્ગદર્શક, સમગ્ર ગુજરાતને પ્રેરણાને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શકે એવું સામર્થ્ય, રામાયણના બહુ સારા મર્મગ્ન કહી શકાય એવા એમના પિતાશ્રી ડેર સાહેબ પણ અમારા જેઠાભાઈના પરમ મિત્ર છે. 40 વર્ષથી જેનો નાતો છે. અને અમરીશભાઈ એમ કે જેઠાભાઈ અમારે તમારી પાસેથી કંઈક શીખવું છે. એટલે જેઠાભાઈ વળી એમ કે આ શબ્દો જે છે એ મારે કઈ રીતે વર્ણવવા એનું મૂલ્યાંકન અઘરું છે. ધીરુભાઈનું સ્વાગત છે. એટલે પૂર્વ ધારાસભ્ય અને મેરીટાઈમ બોર્ડના કર્મચારીના અધ્યક્ષ એવા મુરબ્બી શ્રી અમરીશભાઈ, સાથે જ 6 વર્ષ સુધી જેણે ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે, યુનિવર્સિટીને
ટોપ લેવલ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. ચેતનભાઈ વિશે જેટલી ચેતનવંતી વાતો કરી એટલી ઓછી છે. એવા અમારા સન્માનની મુરબ્બી કુલપતિ શ્રી ચેતનભાઈ ત્રિવેદી, મંચ ઉપર બિરાજમાન ઉપલેટાથી પધારેલા આદરણીય દાનભાઈ, ગુલ સાહેબ, ભાદાભાઈ, ધરણાજ શેઠ, કુતિયાણાથી લાલભાઈ, માણાવદર તાલુકાનું તમામ સંગઠન, ભાઈ નીરજ હોય, એક વચનમાં અમે કહી શકીએ, ભાઈ નીરજ હોય, ભાઈ જીતુભાઈ હોય, ભાઈ કૈલાસભાઈ હોય, શૈલેષભાઈ હોય, કે જેટલા નામ રાજસીભાઈ હોય, કે મંચ ઉપરના તમામ બલરામભાઈ હોય, કે કોઈ પણ જેટલા નામ લઈ, જગદીશભાઈ, જેના નામ લઈ વ્યક્તિગત ઓળખીએ અને અમારા વિદ્યાર્થી તરીકે અમે એને મૂલવી શકીએ એવા તમામ મંચસ્થ મહાનુભાવો પણ આજે સવિશેષ જેનું સન્માન કરવા માટે સમગ્ર માણાવદર પંથક, સમગ્ર વંથલી વિસ્તાર, કે સમગ્ર બાટવા વિસ્તાર, કે ઘેડ પંથક હોય, કે વેરાવળ બાજુથી કોઈ હોય, તો જેનું સન્માન કરવા માટે લોકો થનગને, જેનું નામ પડે ત્યાં સપનામાંથી પણ જાગી જાય અને એના નામમાં જેની પ્રેરણા છે, મહાદેવ, જેના નામની પાછળ દેવ લાગે છે, એવા આદરણીય, સન્માનીય અને ભાગવત કથાકારની દુનિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય કથાકાર કહી શકાય, ઉત્તમ પ્રકારના ભાગવતાચાર્ય કહી શકાય, ઉત્તમ પ્રકારની રામાયણની ચર્ચાઓ કરી શકે એવું સામર્થ્ય જેનામાં છે, અને બેટ દ્વારકાથી લઈ અને કાશી સુધી જેની અભ્યાસની યાત્રા અવિરતપણે ચાલી છે. અને એટલી જ નહીં ચાલી, પણ યુનિવર્સિટી અમારા ચેતનભાઈ ત્રિવેદીએ એવા હીરાને શોધ્યા કે જેનો શાસ્ત્રાર્થ કરવો અઘરો છે, અને વિનય વિવેકવાળો શાસ્ત્રાર્થ. ઘણા મારા પંડિતો એવા હોય કે શાસ્ત્રાર્થ કરે તો બથો બેઠાવે, પણ જેના શાસ્ત્રાર્થમાં ખૂબ વિવેક હોય, જેની સમજણમાં ખૂબ વિવેક હોય, અને જેને અભ્યાસ મેળવો છે ત્યારથી વિદ્યા વિનયથી શોભે છે એવા સૂત્રને પણ ચરિતાર્થ કર્યું હોય, એવા અમારા સન્માનનીય મુરબ્બી આદરણીય મહાદેવ પ્રસાદજી મહેતાનું આજે સન્માન કરતા અમારી સંસ્થા ગૌરવ અને આનંદની લાગે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી બતાવીએ. છેલ્લા કેટલાય દિવસથી અમે જુદી જુદી તૈયારીઓ કરીએ છીએ, અને તૈયારીના કાર્યક્રમના ભાગરૂપે, પરિણામ સ્વરૂપે આજે આપણા સૌ અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા, વોટ્સઅપના માધ્યમથી પણ જેને આમંત્રણ મોકલ્યું હોય, અમારું સ્ટેટસ જોઈને અમારે અહીંયા કોરજીભાઈ એવી માન્યતા કે જેઠાભાઈનું સ્ટેટસ જુએ ને અમારા સ્ટાફનું સ્ટેટસ જુએ એટલે કે ત્યાં જવાનું જ હોય, સાવ સહજ ભાવે જવાનું જ હોય. અને જવાનું એટલું જ નહીં કે જેઠાભાઈનો કાર્યક્રમ હોય, જમવાનું હોય જ નહીં. છેલ્લી અમે લીટી લખી હોય પણ એ કંઈ વાંચવાની જરૂર જ ન હોય. આવી દ્રઢ માન્યતા લોકોના મનમાં હોય એવી સંસ્થાનું નિર્માણ 34 વર્ષ પહેલા થયું. ક્રમશઃ રીતે કોલેજમાં 8 જુદા જુદા વિભાગો શરૂ કર્યા. MA હોય, MCOM હોય, MA સોશિયોલોજી હોય, BSc હોય, BCA હોય, BA હોય, BCom હોય કે PhD હોય. 9 તો અમારી કોલેજના અધ્યાપક મિત્રો ગાઈડ છે. યુનિવર્સિટીમાં સૌથી વધારે અધ્યાપકો ધરાવતી સંસ્થા છે, એટલું જ નહીં સૌથી વધારે સંખ્યા ધરાવતી પણ સંસ્થા છે. અને શ્રેષ્ઠ નીચેથી જે નિર્માણ થાય છે એ અમારા પ્રવીણભાઈ કરે છે, આદિત્ય સ્કૂલના તમામ સ્ટાફ કરે છે. એટલે KG થી લઈ અને PG નહીં પણ PhD સુધીનું આ સંકુલમાં જે વ્યવસ્થા છે. એટલું જ નહીં, અમારે શોધના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. એક અધ્યાપકની નીચે કોઈ વિદ્યાર્થી PhD કરે તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા એમને મંજૂરી આપવામાં આવી હોય કે રિસર્ચ સ્કોલર તરીકે પણ અમારી કોલેજમાં હમણાં જ એક બીજી વિદ્યાર્થીની મળી છે. આવું ઉત્તમ પ્રકારનું કામ, આવું અદ્ભુત શિક્ષણને સમર્પિત રહીને સતત જાગતું દોડતું એક એવું યુનિટ છે કે જે યુનિટ વિશેની જેટલી ચર્ચા વિસ્તારમાં કરીએ એટલી ઓછી છે. પણ સૌથી આ યુનિટનો આનંદનો અવસર એ હોય કે અમારા આંગણે મહેમાન આવે, એ જમે, એ અમારી વાતની નોંધ કરી જાય, અમારી ભૂલ હોય તો અમને ક્યાંક ટકોર કરી જાય. આવું પણ ગૌરવ અમને કે અમારા સ્ટાફને સતત થતું હોય છે. એટલે આવા અનેક કાર્યક્રમો કરીને લોક કલ્યાણ સુધીની કોઈ પણ બાબત હોય તો લોકો સુધી પહોંચાડવા માટેનો કોઈ પણ પ્રકારનો અવસર હોય, રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવ્યો હોય, યુનિવર્સિટી દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવ્યો હોય કે અમારી સમગ્ર ટીમના કોઈ પણના ધ્યાનમાં આવે તો હર હંમેશ અમે એ કામ કરવા તત્પર જ હોઈએ છીએ. ધર્મેશભાઈએ પણ ઘણી બધી વાતો કરી અને જેઠાભાઈના વ્યક્તિત્વ વિશે તો આપ સૌ ખૂબ સારી રીતે જાણો છો. પણ આ વિસ્તારનું રત્ન કહી શકાય, સર્વ સમાજનું રત્ન કહી શકાય એવા જેઠાભાઈને આપણે જેટલા વંદન કરીએ એટલા. અમારા
આદ્ય સ્થાપક છે એટલે નહીં, પણ કેટલા લોકોના પ્રેરણા સ્ત્રોત, કેટલા લોકો માટેની એના જીવનનો જે શ્રેષ્ઠ સમય હોય એમને આપ્યો હોય, એમને યોગ્ય દિશા સુધી લઈ જવાનું એમણે કામ કર્યું હોય છે. છતાં પણ નિર્લેપ બનીને કોઈ પણ પ્રકારના મોહ વગર, ઉપકાર વગર એ માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણે છે કે મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે, સતત વહ્યા કરે અને લોક કલ્યાણનું કાર્ય હું સતત કરી શકું, એવી એમની પવિત્ર ભાવના સાથે આપ સૌને ફરી એક વખત આવકારતા હું આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. આપ સૌ અમારા આમંત્રણને માન આપીને વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવનાને યાદ રાખીને આપ પધાર્યા છો એટલે પુનઃ એક વખત આવકારું છું. અસ્તુ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. આભાર કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મહેત્રા સાહેબે સંસ્થા પરિચય અને કાર્યક્રમની રૂપરેખા આપણી સમક્ષ મૂકી છે. ને હવે આપણી વચ્ચે જે કોઈ મંચ પર મહેમાનો ઉપસ્થિત છે એમનું આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સ્વરૂપે એમનું આપણે સ્વાગત સન્માન કરીશું. ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટક અને ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મિનિસ્ટર એવા કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું જેઠાભાઈ પાનેરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમને સાલ, ફૂલહાર અને મોમેન્ટો અર્પણ કરીને એમનું સ્વાગત સન્માન કરશે. આપણે સૌ એમને જોરદાર તાળીઓના નાદથી એમને આવકારી. એક વખત જોરદાર તાળીઓથી ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મિનિસ્ટર કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબને ફૂલહાર, સાલ અને મોમેન્ટો અર્પણ કરીને એમનું સ્વાગત સન્માન થઈ રહ્યું છે. એવા જ આપણા વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ લાડાણી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું જેઠાભાઈ પાનેરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અરવિંદભાઈ લાડાણીને સાલ, ફુલહાર અને મોમેન્ટો અર્પણ કરી અને અરવિંદભાઈ લાડાણીનું પણ સ્વાગત સન્માન કરશે. ત્યારબાદ જેમનું આજે વિશેષ સન્માન કરવાનું છે એ કાર્યક્રમ આપણે પાછળ રાખવાના છે, પણ આપણી વચ્ચે અત્યારે છે તો આપણે એમનું સ્વાગત ચોક્કસથી કરી લઈએ. એવા જ આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગવત કથાકાર ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતાજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું જેઠાભાઈ પાનેરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એને ફૂલહાર અને સાલ અર્પણ કરીને એમનું સ્વાગત સન્માન કરશે. આભાર જેઠાભાઈ. ત્યારબાદ પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડના અધ્યક્ષ અમરીશભાઈ ડેર, હું ધર્મેશભાઈ પાનેરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અમારી સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી જેઠાભાઈના મોટા દીકરા ધર્મેશભાઈ પાનેરા અમરીશભાઈ ડેરને સાલ અને ફૂલહાર ત્યારબાદ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ ડોક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદી ઉપસ્થિત છે. એમનું સ્વાગત સન્માન કરવા માટે હું કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મહેત્રા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમને સાલ, ફૂલહાર અને મોમેન્ટો અર્પણ કરીને એમનું સ્વાગત સન્માન કરશે. અને હમણાં જ થોડા સમય પહેલા જ ગુજરાત માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના સભ્યની ચૂંટણીમાં જેમની બિનહરીફ નિયુક્તિ થઈ છે એવા યુવા અને અમારા સૌના સંસ્થા માટે કાયમ માટે હર હંમેશ અમારી વચ્ચે હોય અને જેઠાભાઈના દીકરા સમાન છે એવા નિલેશભાઈ સોનારાને મોમેન્ટો, ફૂલહાર અને પુષ્પગુચ્છ આપીને જેઠાભાઈ પાનેરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમને સન્માનિત કરશે. આ તકે અમારા આમંત્રણને માન આપીને ડૉક્ટર સુભાષ મહિલા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ચાવડા સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે. હું પ્રવીણભાઈ સોલંકીને વિનંતી કરું કે તેઓ શાલ, પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો આપી અને એનું સન્માન કરશે.
ત્યારબાદ પ્રવીણભાઈને પણ નીરજભાઈ જોશીને પુષ્પગુચ્છ આપી અને સન્માન કરશે. સુનિલભાઈને પણ પુષ્પગુચ્છ આપી અને આમ તો નીરજ અમારે આ બીજી વખત શહેરનો રણી ધણી બીનો છે. સુનિલભાઈ પણ બીજી વાર બીનો છે અને અમારા વિદ્યા અમને ગૌરવ થાય કે જ્યારે આ રાજકીય કારકિર્દીમાં ખૂબ આગળ વધતા હોય ત્યારે એનો ખૂબ અમને આનંદ હોય છે. એવા જ અમારી વચ્ચે ધર્મેશભાઈને વિનંતી કરું કે વજુભાઈને વિનંતી કે અમારું સન્માન સ્વીકારે. ધર્મેશભાઈ પાનેરા. જગદીશભાઈ મારુને પણ વિનંતી કે ધર્મેશભાઈના હસ્તે યાર્ડના ચેરમેન યુવા આગેવાન એવા જગદીશભાઈ મારુ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. જિગ્નેશભાઈ છૈયા એ પણ આમ તો અમારા અરવિંદભાઈની જેમ 108 જ છે. એને જ્યાં કઈ ત્યાં જે સ્થિતિમાં કઈ સ્થિતિમાં હાજર થાય એટલે ધર્મેશભાઈને એમને પણ વિનંતી કરું કે કૈલાસભાઈ કણસાગરા પણ પાર્ટીના ખૂબ સમર્પિત કાર્યકર્તા છે. એમને પણ અમે સન્માન કરતા આદરણીય નરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજી પણ પ્રવીણભાઈને વિનંતી કરું કે શ્રી મહાદેવ પ્રસાદજીના ક્લાસમેટ કહી શકાય અને ખૂબ જ્ઞાની વેદોથી વિભૂષિત એવા સન્માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજીને વિનંતી કે અમારું સન્માન સ્વીકારે. ધર્મેશભાઈને વિનંતી કે શ્રી શાસ્ત્રીજીને શાલ અને પુષ્પગુચ્છ આપી અને તમારા પાનેરા પરિવારના આમ તો કાયદેસરના લખાયેલા ગોર છે અને એની વાણી જે છે એ સાચા અર્થમાં વિભૂષિત જ હોય છે. એટલે આ તકે મંચસ્થ મહાનુભાવો કમલેશભાઈ, કિરણભાઈ, શૈલેષભાઈ, અમારા જુનાગઢથી પધારેલા શૈલેષભાઈ, અમારા મનોરંજનના મેનેજર શ્રી જોશી સાહેબ, પેટારિયાજી, કમલેશભાઈ લોડાડિયા, ગોવિંદભાઈ ડઢાણિયા, કિરીટભાઈ કણસાગરા, કિરણભાઈ ચૌહાણ, ભનુભાઈ, લક્ષ્મણભાઈ શેઠ, દાનભાઈ ચંદ્રવાડિયા પૂર્વ ઉપલેટા નગરપાલિકાના ચેરમેન તરીકે પણ તેઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ભાદાભાઈ બોરખતરિયા સાહેબ, સૌ નામી અનામી જેના નામ લઈએ ગામના સરપંચોથી માંડી, સભ્યોથી માંડી, શિક્ષકોથી માંડી, ઉદ્યોગપતિઓથી માંડી તમામ અમારા આમંત્રણને માન આપીને પુષ્પાબેન ગોર પણ મહિલા આગેવાન તરીકે ઉપસ્થિત છે. એમનું પણ સ્વાગત છે. તો આ તકે હવે આપણા મંત્રીશ્રીને જવાની ખૂબ ઉતાવળ હોવાથી સૌ પહેલાં હું આદરણીય શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાને નમ્ર વિનંતી કરું કે પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. સન્માનીય કુંવરજીભાઈ બાવળિયા.